ਮਿਤੀ 1 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਆਫ ਮੋਗਾ ਸਟਾਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਸ਼ਾਮ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਐਂਡ ਹਾਰਟ ਸੈਂਟਰ ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਬੜੇ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੈਂਪ ਡਾਕਟਰ ਸੀਮਾਂਤ ਗਰਗ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਮੋਨਿਕਾ ਗਰਗ ਜੀ ਦੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਆਫ ਦਿੱਲੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮੀਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਪਾਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗਵਰਨਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜਿੰਦਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ पंकज बांसल जी द्वारा किया गया। रोटरी क्लब मोगा स्टार्स जो कि समय ते बहुत ही वधिया तरीके नाल उपराले करता है ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਕੈਂਪ ਕਿਸੇ ਵਰਦਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਜੋ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਿਰਫ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਰੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ 4000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸਾਈਟਿੰਗ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਮੋਨਿਕਾ ਗਰਗ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸੀਮਾਂਤ ਗਰਗ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਈਟਿੰਗ ਨੇ ਰੋਟਰੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ इस कैंप बारे दस्या। आओ मारते हैं नज़र सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन कैंप दियां कुछ झलकियां। आपको मालूम ही है जो प्रोजेक्ट लग रहा है सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन। आई थिंक इट्स द फर्स्ट टाइम इन मोगा जो इतना महंगा प्रोजेक्ट हम अपने शहर में लेके आए हैं। तो स्पेशल थैंक्स एंड वेलकम टू चरता धरता जो कि स्पेशल दिल्ली से आए हैं अंडर द CSR। इन्होंने ये सारा प्रोजेक्ट हमें स्पॉन्सर किया है। गुप्ता जी, समीर गुप्ता जी, मैं वेलकम करता हूँ आपका हमारे बीच। हमारे पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर डॉक्टर गुप्ता जी, हमारी क्लब की आन शान और बान हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर सीमांत जी, डॉक्टर मोनिका जी, हमारे प्रेसिडेंट पंकज जी एंड सेक्रेटरी नलनी जी एंड ऑल द रोटरी मेंबर स्टार मेंबर, मैं सभी का आज के इस कैंप में वेलकम करता हूँ। रोटरी क्लब मोगा जो आपने इतना अच्छा कैंप ऑर्गेनाइज किया सर, आपका मोस्ट थैंक यू कि आपने इतनी वैक्सीनेशन ये वाली प्रोवाइड की। देखो ये वैक्सीनेशन सर्विक्स क्या कैंसर की है। सर्विक्स वो पार्ट होता है जो यूट्रस का सबसे लोअर पार्ट होता है सर्विक्स, और ये वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर 5 मिनट में एक फीमेल की इस कैंसर की वजह से डेथ होती है। और ये क्योंकि सर्विक्स तो यूट्रस का सबसे लोअर पार्ट है तो जिसकी कैंसर का हमें लास्ट स्टेज में ज़्यादातर पता चलता है। छोटे मोटे लोअर एब्डोमिनल पेन के साथ हमारे पास आते हैं लेकिन हम कैंसर का इन्वेस्टिगेशन नहीं कराते। एक जैसे कोविड एक वायरस से होता था तो हमने कोविड की वैक्सीन बना ली थी, इसी तरह से ये कैंसर भी एक वायरस से होता है तो इसकी वैक्सीन भी अभी अवेलेबल है। अगर जो हम ये वैक्सीन लगा लेते हैं 10 से 14 साल के बच्चों को 2 डोजेज़ और 14 साल से ऊपर के बच्चों को 3 डोजेज़, तो हम इस कैंसर से 98% प्रिवेंट कर सकते हैं। और इस भयानक बीमारी जो कि कैंसर का तो नाम से ही सब लोग को डर लगता है, तो हम इस भयानक बीमारी से बचा जा सकता है। ये कैंसर शरीर में भी बहुत जल्दी फैलता है, बोन्स में भी फैल जाता है, कहीं भी फैल सकता है बॉडी के किसी भी पार्ट में। तो इस कैंसर की वैक्सीन, थैंक यू सो मच सर आपका एंड रोटरी क्लब वालों का कि वो उन्होंने ये वैक्सीन है भी बहुत एक्सपेंसिव, 4000 की एक वैक्सीन है। 150 डोजेज़ हमें आज मिली हैं। ये 150 बच्चों को हम आज वैक्सीन लगा सकते हैं। मेरे ख्याल से 100 से ज़्यादा बच्चे तो यहाँ पे हमारे पास मौजूद ही हैं आज वैक्सीन लगाने के लिए, और 150 डोजेज़ फिर जब 6 महीने पे लगेंगे हमें फिर मिलेंगी। तो सबसे ज़्यादा तो थैंक यू उन्हीं का है जिन्होंने हमें इतनी डोजेज़ प्रोवाइड की हैं और हम आप लोगों को इतनी भयानक बीमारी से बचा सकते हैं। और इस सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पेशेंट्स के इसी चीज़ के होते हैं कि मैडम इस टीके को लगाने से हमारे मेंसेस तो इरेगुलर नहीं हो जाएंगे या बच्चा होने में कोई तकलीफ तो नहीं होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इस वैक्सीन का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। किसी किसी को थोड़ी सी रेडनेस और पेन हो सकता है, इससे ज़्यादा माहवारी पे कोई प्रॉब्लम होना ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एक और अनाउंसमेंट मैं करना चाहूँगा विदाउट द परमिशन ऑफ डॉक्टर सीमांत गर्ग कि हम इस हॉस्पिटल में एक रोटरी क्लब व्हील चेयर बैंक खोलने जा रहे हैं। अक्सर क्या होता है, कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट के बाद व्हील चेयर की ज़रूरत पड़ती है, परंतु कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। हम एक ऐसा प्रोजेक्ट लेके आए हैं, मेरे टाइम में हमने ये प्रोजेक्ट किया था, मोर देन 1000 व्हील चेयर्स हमने डिस्ट्रीब्यूट की थी और अब एटलीस्ट 10 व्हील चेयर्स
हम इस हॉस्पिटल को देने जा रहे हैं, ताकि किसी को भी जब ज़रूरत हो तो व्हीलचेयर ले सकता है। जब वो 1.5-2 महीने के बाद जब उसका प्लस्तर वगैरह खुल जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, तो वो व्हीलचेयर वापस आएगी। और ये व्हीलचेयर बैंक रोटरी क्लब मोगा स्टार की तरफ से डॉक्टर की रहनुमाई में हम शुरू करने जा रहे हैं, विदाउट द परमिशन। सॉरी, मैं आपकी परमिशन की मना कर रहा हूँ। नमस्कार आप सबको, नमस्कार करें जोर से, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि आप लोगों ने हम सब पे यहाँ पे विश्वास करा, ट्रस्ट करके आप हमारे यहाँ पे आए वैक्सीन के लिए। और आपको डॉक्टर साहब ने बताया कि इसके क्या बेनिफिट्स है। आपके कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी मन में डाउट हो तो आप ज़रूर क्लियर करिएगा। बट इस वैक्सीन से नुकसान कुछ नहीं है। हम बच्चों के लिए, जितनी भी हमारी बच्चियाँ हैं, सबको फ़ायदा ही है आगे ज़िंदगी में। और आप अपने साथ लगवाने के बाद आगे भी सबको, परिवार में, अपने पड़ोसियों को, जहाँ भी आप समझ सकते हैं, बता सकें, सब बच्चों को बताइए कि वो ज़रूर आके ये वैक्सीन लगवाएं। और डॉक्टर साहब हैं ही अवेलेबल, तो आपको जब भी कुछ रिक्वायरमेंट हो आप आइए, इनसे बात करिए और वैक्सीन ज़रूर लगवाइएगा। मैं प्रवीण जिंदल जी का, सबका मोगा स्टार मेंबर्स का शुक्रिया करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि आप लोगों के साथ यहाँ खड़े होकर बात करें, आप लोगों के लिए कुछ सेवा कर सकें आप लोगों की। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों। थैंक यू प्रवीण जी। वैक्सीनेशन ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ 'ਚ BCG ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਭ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ 100% ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਂਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ TB ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ BCG ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ TB ਹੋ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਆ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਇਲਾਜ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੈਟਨਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਉਹਦਾ ਬਚਾਅ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਆ ਸਰਵਾਈਕਲ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਮੋਗਾ ਸਟਾਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਆਏ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਡਾ ਸਪੋਂਸਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਲੋਕ, ਕੁਝ ਬੱਚੇ, ਕੁਝ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਉਣੀ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰੋਗੇ, ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਵਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਾਓ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 6 ਮਹੀਨੇ, ਸਾਲ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਦਾ, ਪੰਕਜ ਜੀ ਦਾ, ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰੋਟੇਰੀਅਨਸ ਦਾ, ਮੈਡਮਸ ਦਾ, ਸਭ ਕੁਈਨ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੈਲਕਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਕ ਸੀਏ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪੁੰਜ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ A ਗ੍ਰੇਡਡ ਜਿਹੜੀ ਮੋਗੇ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕਾਰਿਆ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲਾਜ ਆ ਵੀ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ, ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੂਜ਼ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਲਵਾ ਦਈਏ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੂੰਗਾ ਆਪਣੇ ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਦਾ, ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਡੋਜ਼ਿਸ ਨੂੰ ਸਪੋਂਸਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਰੋਟਰੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਸਕੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਡੋਜ਼ਿਸ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਡ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਰੋਟਰੀ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ।
ਬੇਟਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਪੇ ਬੈਕ ਟੂ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੋਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਲਮ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੀਡੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਵੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਸਿਰਫ ਫਨ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਹ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਦੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂਬਰ ਆ ਇਸ ਕਲੱਬ ਦੀ। ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਅੱਜ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਟੀਮ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੋਗਾ 'ਚ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਕਲੱਬ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਫੰਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੰਗਰ ਲਾਤੇ ਉਹ ਲਾਤਾ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਉਹ ਮੈਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਜਿੰਦਲ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਫਰਟਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ, ਹੈਲਥ ਦੀ ਵੈਲਨੈਸ ਦੇਣ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਮੰਤਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ 4000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ ਤਾਂ ਕੈਂਸਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਕੈਂਸਰ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਰ ਆਫ ਕੋਰਸ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਮੋਟਿਵ ਹੀ ਹੈ ਸਰਵਿਸ ਅਬਵ ਸੈਲਫ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਆਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਰੋਮ ਅਦਰਸ। ਰੋਟੇਰੀਅਨਸ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਮੋਟਿਵ ਸਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਸਰਵਿਸ ਅਬਵ ਸੈਲਫ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਜੋ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 3011 ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਡਰ CSR ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ। ਲੰਗਰ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਵਨ ਟਾਈਮਸ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਮੈਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਰੋਟਰੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਣ, ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਆਪ ਕਰ ਸਕਣ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਲੋਕ ਅਵੇਅਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਥੈਂਕਸ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰ ਕੁਈਨਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਕਰਾਇਆ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਰ ਦੈਨ 100 ਕੇਸਿਸ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ। 50 ਕੇਸਿਸ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਰੱਖਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਸੈਕਿੰਡ ਡੋਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। 4000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ। ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗਰੀਬ ਲਾਈਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ, ਕੁਝ ਉਹ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿਮਾਂਤ ਗਰਗ ਜੀ ਦਾ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਆਇਆ, ਸਮੀਰ ਜੀ। ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਅੱਛੇ ਕਾਰਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਫਾਇਦਾ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਨੀਡੀ ਪਰਸਨਸ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜੋ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕभी ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਕੈਂਪ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਈਵਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲਗਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਕੋਸਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂँगा ਸਾਰੇ ਆਪਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ। स्पेशल थैंक्स टू प्रवीण जी का, जिन्ना बदौलत ये अज कैंप सफल होने जा रहा है। थैंक यू सर। देखो मैं ये कहना चाहूँगी कि इससे बड़ा नोबल कॉज कोई हो ही नहीं सकता। हम एक कैंसर को प्रिवेंट कर रहे हैं, वो भी यंग गर्ल्स में, छोटी लड़कियों में। ये कैंसर सबको पता है कि दुनिया का 2nd नंबर का कैंसर है। 1st नंबर पे ब्रेस्ट कैंसर और 2nd नंबर पे औरतों पे होने वाला सबसे ज़्यादा होने वाला कैंसर है। और जो उसकी क्योंकि ये नीचे वाला पार्ट है यूस्ट्रस का, सबसे लेट पता चलता है जब बॉडी में फैल चुका होता है, और ये वायरस से होता है। इसकी वैक्सीनेशन अवेलेबल है। तो रोटरी क्लब का थैंक यू सो मच कि हमारे को इतनी वैक्सीन और इतने बच्चों को जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है उन्हें ये वैक्सीन लगा के इस डिजीज़ से फ्री किया गया है। हम स्टार क्वींस की तरफ से सबका पहले थैंक यू। हमें एक मौका मिला सोसाइटी की सेवा करने का। हमारा क्लब भी लगाता था पहले कि लड़कियों के, गरीब लड़कियों की शादी करवाना, लेकिन मुझे लगता है कि अब ये शादी करवाना वाला काम थोड़ा सा हट के
उनकी सेहत पे ज़्यादा अगर ध्यान दें तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनके लिए शादी से। तो उनको पढ़ाना, उनकी सेहत का ध्यान रखना, ये हमारे लिए प्रायोरिटी है। तो इस साल हमें मौका भी मिला कि हमें इंटरनेशनली जो ग्रांट मिली है इस वैक्सीन की, तो उसके लिए वी आर रियली थैंकफुल टू ओल्ड क्लब एंड इंटरनेशनल क्लब रोटरी। तो एंड अब हम चाहते हैं कि लोगों में अवेयरनेस आए। हमें मुश्किल बहुत आई, हमने जब पेरेंट्स को कन्विंस करने की कोशिश की तो एक बार मन में डाउट था कि ये सेफ़ है कि नहीं। तो फिर हमने उनको समझाया कि हमने अपने खुद के बच्चों को 50,000 खर्च करके ये वैक्सीन लगवाई है, तो आपके बच्चों के लिए फ्री है, तो इसका फ़ायदा उठाएं। और पेरेंट्स कन्विंस भी हुए और आपने आज उनका जो जोश देखा ही है। थैंक यू। देखो, हम लोग रोटरी स्टार की वाइफ क्वींस हैं। हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट इसलिए लिया है कि आजकल लोग अवेयर नहीं है कि बच्चों को वैक्सीन लगवानी चाहिए। सब लोगों को पहले कन्विंस करना बहुत ज़रूरी था। हम लोग काफ़ी स्कूलों में गए, मेट्स के पास गए, जो लोग लगवा नहीं सकते थे, अफोर्ड नहीं कर सकते, उन लोगों को समझाया और ये बताया कि हमने अपने बच्चों को, अपनी फैमिलीज़ में हमने लगवाए हैं। उसके बाद डॉक्टर मोनिका ने विज़िट की स्कूलों में हमारे साथ, वहाँ पे उन्होंने ये समझाया उनको, क्योंकि डॉक्टर की विज़िट से वो कन्विंस हुए कि हम लोगों हमारे बच्चों के लिए सेफ़ रहेगा। उसके बाद डॉक्टर साहब ने हमें अलाउ किया कि हम लोग यहाँ पे कैंप लगा सकते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ क्लब के साथ काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, मोनिका जी भी और सीमान जी भी, तो हम लोग सब तब से मिलके ये सारे क्लब के काम कर रहे हैं। देखो, कोई भी एजुकेशन तभी बेनिफिशियल है अगर उसका हम कोई ना कोई अपना कंट्रीब्यूशन अपनी सोसाइटी को देते हैं। तो मैं ये अपने आप को एक बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं एक अच्छे क्लब से जुड़ी हूँ कि वो इतना बेटर वर्क कर रहे हैं, क्योंकि देखो ये अवेयरनेस लोगों में अभी बहुत कम है। और हमारा रोटरी तो वैसे ही नो डाउट इन इंडिया ये ऑल ओवर वर्ल्ड नोन अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, तो अपने फॉर सोशल कॉज। तो ये एक जो फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ ये प्रोजेक्ट, तो ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है हमारे सबके लिए, फॉर रोटरी क्वींस के लिए, कि ये हम ऐसा अच्छा काम आगे फ्यूचर में भी करें और हम अब कर भी रहे हैं। बच्चे एक्चुअली जब हम फर्स्ट टाइम स्कूल में गए थे एसटी गर्ल्स में, मतलब उस टाइम बच्चों का जो मतलब उत्साह उनके अंदर था ना, उनको देख के हमारे को और ज़्यादा मोटिवेशन मिली कि हमें ये काम ज़रूर करना चाहिए। बच्चों ने हमारे को खुद को मतलब खुद जाके इतना अप्रिशिएट किया, इतना अच्छा लगा हमें स्कूल में जाके, मतलब हमारा खुद का मन बहुत खुश हो गया कि नहीं ये प्रोजेक्ट तो होना ही चाहिए। और वैसे भी जो गर्ल्स की हेल्थ है सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी पेरेंट्स, एज ए पेरेंट्स या एज ए मतलब हमारा सिटीज़न, जैसे सोशल वर्क, ये मेन होना चाहिए कि हेल्थ पहले है, उसके बाद सब कुछ है। जैसा ए ग्रेडेड पॉपुलेशन जिसमें डॉक्टर्स, जिसमें सीएस कोई नहीं, जिसमें सीएस और बहुत ही मोगा की क्रीम जो है आज सेवा में लगी हुई है। रोटरी क्लब के जो भी मेंबर्स हैं, क्या कहना चाहेंगे कि एक बहुत बड़ा इवेंट है ये, जिसमें बच्चे जो हैं 100 से ज़्यादा बच्चे, क्योंकि हम लोग कैंपों में जाते हैं 10 बच्चे, वो फ़ोटो खिंचाने वाला काम भी 10 बच्चे आगे, 15 बच्चे आगे, लेकिन यहाँ पर फुली जो है हमने 100 वैक्सीनेशन, 150 वैक्सीनेशन का टीचा अपनाया और 100 वैक्सीनेशन वहाँ पर हो रही। नमस्कार रिची जी, ਤੁਸੀਂ बड़ा अच्छा एक टॉपिक छेड़न की कोशिश की है। मैं ਉਹਦੇ जवाब 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ एक चीज़ दसना चाहूँगा। हर इंसान, हर व्यक्ति ਜਿਹੜਾ भी इस धरती ਤੇ आया है, हर तरह के रिसोर्सिस का मालिक है। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ एक टाइम ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਟੀ, कपड़ा ਤੇ मकान, 3 चीज़ां ਜ਼ਰੂਰੀ है। ਹੁਣ रोटी, कपड़ा, मकान कली ਜ਼ਰੂਰੀ नहीं है, ਹੁਣ नौकरी भी ਜ਼ਰੂਰੀ है, ਹੁਣ ਕੰਮ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਐਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲੱਗਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੰਟਰੀ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਆਇਆ, ਕੋਰੋਨਾ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਬਣੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੰਟਰੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ, 162 ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਭੇਜੀ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ CSR ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਰੋਟੇਰੀਅਨ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਅਤੇ ਪੰਕਜ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਫਰਟਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਬਿਲੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਐਫਰਟਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ,
ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏਗੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਵਿਅਸਤ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜ 'ਚ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹਾ ਹੈਲਦੀ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਮੁਲਕ ਆ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਮੋਗਾ ਸਟਾਰ ਸਾਰਾ ਉਸੇ ਉਪਰਾਲੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫੀਮੇਲਸ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਇਜਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ 99.9% ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਏਜ ਜਦੋਂ ਆ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ 12 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ 'ਚ 2 ਡੋਜ਼ਸ ਲੱਗਦੀਆਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਗੈਪ 'ਚ। ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ 30 ਸਾਲ 40 ਸਾਲ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਰੂਪ 'ਚ ਆਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਮੋਗਾ ਸਟਾਰ ਨੇ ਇੰਨੇ ਐਫਰਟਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਪਰਾਲਾ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਵਾਈਕਲ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਡੋਜ਼ਿਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਡੋਜ਼ ਅੱਜ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਡੋਜ਼ 12 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲੱਗੂਗੀ। 150 ਡੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ 150 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਸੈਕਿੰਡ ਡੋਜ਼ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਉਪਰਾਲੇ 'ਚ ਹੀ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਐਫਰਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਾਸਟ ਰਾਊਂਡ ਅਬਾਊਟ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਾਸਟ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਨੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। CSR ਦੇ ਰੂਪ ਸਾਨੂੰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੱਬ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਇੱਕ ਉਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰੰਗੀਲੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੈਲਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਕਲੱਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਕਲੱਬਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੇ ਐਫਰਟਸ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਈ ਕੁਝ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਰੋਟਰੀ ਮੋਗਾ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪੁੰਜ ਬਣ ਕੇ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਲ ਕਰਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰ? देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे मोगा स्टार क्लब मेंबर्स ने और स्कूल प्रिंसिपल्स ने, डॉक्टर साहब ने, सब ने इतनी मेहनत करी है, इस जगह पूरे मोगा में अवेयरनेस फैलाई कि हमें ये सर्विकल कैंसर की वैक्सीन लगानी चाहिए और आज उसी का नतीजा है कि हमारे पास 100 से ज़्यादा बच्चियाँ यहाँ पे हॉस्पिटल में आए हुए हैं वैक्सीन के लिए और उन्होंने एक विश्वास करा है हम सब के ऊपर कि हम जो भी ये वैक्सीन दे रहे हैं उनके फ्यूचर के लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन है और इस अवेयरनेस को हमें आगे और बढ़ाना है, आगे लेके जाना है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लगे और उनको हम पूरे मोगा को हम जो है सर्विकल कैंसर वैक्सीन से मुक्त करा सके, उनको आगे बढ़ाएं हम लोग। सर ये जो वेंचर है जिस पे हम लोग आज बैठे हुए हैं, डॉक्टर सीमान जी क्या कहना चाहेंगे कि वो एक बड़ी पॉजिटिव फोर्स और जैसे उनका आज माइंड सेटअप हम देख रहे हैं वो थकते ही नहीं है। देखिए मैं तो डॉक्टर साहब का बहुत तहे दिल से शुक्रिया कर रहा हूँ कि उन्होंने हमारे को यहाँ पे आने की अनुमति दी है। उनके हॉस्पिटल में हम बच्चों को वैक्सीन लगा रहे हैं और उन्होंने सारा अरेंजमेंट यहाँ पे कर रखा है और मैं तो आशा करता हूँ कि डॉक्टर साहब आगे खूब बढ़िया तरक्की करेंगे और ऐसे ही हमारे को मौका देते रहेंगे कि हम यहाँ पे सब बच्चों को वैक्सीन लगाते रहें आकर के दिल्ली से। और आप देख भी रहे हैं कि मैनेजमेंट कैसे, आप पेशेंट भी देख रहे हैं, मैडम भी और दोनों क्यून है वो रोटेरियन और ये रोटेरियन है और साथ में पेशेंट भी देख रहे हैं, मतलब अपने आप को बिना अफेक्ट किए हुए और सेवा में लगे। डॉक्टर साहब सुबह से अपना टाइम दे रहे हैं, बल्कि मैं अभी बैठा सोच ही रहा था कि हम यहाँ बैठे हैं, ये अपने पेशेंट मिस कर रहे होंगे, कि पेशेंट भी इंतज़ार में होंगे कि डॉक्टर साहब फ्री हो तो हम बैठे। तो रियली बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका भी और मैम का भी कि आप लोगों ने इतना दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।